परम्युटेशन. कोण सांगू शकता? Permutation through a set A. Permutation of A. काय डेफिनेशन सांगता येईल बरं? ती वाली झाली ना परम्युटेशन. Yes, Amreen. Permutation of a set A is a function phi from A tends to A. We take both 1 and 1. Right. Permutation. Suppose we take a set A. Right. Suppose we take a set A. Then there is a function phi. Okay. Or phi. जे नाव द्यायचं ते. ठीक आहे. So there is a function phi from set A to A, which is 1 1 and on 2. Right. This is a permutation. So for example, suppose we take A is equals to 1, 2, 3 and 4. Right? Suppose A is equals to 1, 2, 3, 4. How we can write the permutations? Suppose there is permutation alpha is equals to 1, 2, 3 and 4. Here. इथे कोणते elements येणार आहे? इथे कोणता elements येणार आहे? इथे image of 1. That means alpha of 1. Right? And alpha of 2, alpha of 3 and alpha of 4. ही 1 ची जी image असणार आहे. Under this function इथे काय येणार आहे? ती येणार आहे. Image of 1. That is alpha of 1, alpha of 2 and alpha of 3 and alpha of 4. Right? हे काय झालं permutation. म्हणजे पण असेल काय? मग suppose alpha of 1 is equals to 3. Right? So here we can write 3 and alpha of 2 is equals to 1. Then we can write here 1. Then alpha of 3 is equals to suppose 2. Then we can write here 2 and alpha of 4 is equals to suppose 4. Right? Therefore, here we can write 4. This is a permutation. अजून काय माहिती permutation बद्दल तुम्हाला? Suppose there are two permutations and product of permutation माहिती का? Suppose there are two permutations alpha and beta. Okay, suppose 1, 2, 3 and 4. 2, 1, 4, 3. Right? Then alpha into beta. काय ना? कोण सांगू शकता? Product of permutation. Alpha and beta. काय ना? कोण सांगू शकता? Alpha beta is equals to what? 1, 2, 3, 4, 4. And into beta is equals to 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Tell me product of this permutation. 1, 2, 3, 4. Then 1, 1, 3, 3, 4, 4, 2. 2. Here 1 goes to 2 and image of 1 is 2 and image of 2 is 1. That means 1 goes to 1. Right? 2 goes to 1 and 1 goes to 3. Therefore 2 goes to 3. Then 3 goes to 4, 4 goes to 4. Therefore 3 goes to 4. Then 4 goes to 3, 3 goes to 2. Therefore 4 goes to 2. This is the product of alpha and beta. Right? सगळ्यांना याचं परम्युटेशनचं प्रोडक्ट येतो ना? सिमेट्रिक ग्रुप. सिमेट्रिक ग्रुप S3 माहिती आहे का? सिमेट्रिक ग्रुप S3. सिमेट्रिक ग्रुप S3. किती एलिमेंट आहेत सेट A मध्ये? S3 म्हटल्यावरती 3 एलिमेंट्स.
1 2 3 राईट. मग आता याचे मेंबर्स कोणते असणार आहे? फर्स्ट परम्युटेशन आयडेंटिटी. आता आपण आयडेंटिटी म्हटलं की ए लिहितो किंवा आय लिहितो राईट. पण गॅलेनच्या बुक मध्ये आयडेंटिटीसाठी एप्सिलॉन यूज केलेला आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. मग फर्स्ट परम्युटेशन काय असणार आहे? आयडेंटिटी परम्युटेशन. 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3. Next one, suppose alpha is equals to 1 2 3 1 2 3. Yes. 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1. Then next one, alpha square kaduya. Alpha square is equals to 1 2 3. Alpha square means alpha into alpha, right? 1 2 3 3 1 and 2. Then alpha, then beta. किती एलिमेंट्स आहेत S3 मध्ये? S3 मध्ये किती एलिमेंट्स असतात? ऑर्डर ऑफ S3 किंवा ऑर्डर ऑफ Sn काय असते बरं? n factorial, right? Then the elements of number of elements in S3 3 factorial. 3 factorial means 6, right? 1 2 3 3 2 1. These are the elements of S3. S3 symmetric group. म्हणजेच काय, आपण इकडे ट्रायंगल असतो ना 1 2 3, त्याचं काय घेतो? रोटेशन घेतो आणि रिफ्लेक्शन घेतो, बरोबर? हे माहिती आहे का तुम्हाला? बोला लवकर. इथे जर रोटेशन घेतलं आपण, ठीक आहे, तर मग फर्स्ट रोटेशन साठी काय, फर्स्ट आयडेंटिटी घेतलं, ठीक आहे. नंतर मग इथे नेक्स्ट रोटेशन घेतलं, सपोज क्लॉकवाईज घेतलं. क्लॉकवाईज घेतल्यानंतर काय होणार आहे? 1 goes to इथे 1 कोणत्या ठिकाणी येणार आहे? 2 च्या ठिकाणी येणार. 2 कुठे येणार आहे? 3 च्या ठिकाणी. आणि 3 कुठे येणार आहे? 1 च्या ठिकाणी येणार आहे. सपोज म्हणजे मी इथे काय लिहिलं, इथे 3 येणार, इथे 1 येणार, इथे 2 येणार. म्हणजे 1 goes to 3, 2 goes to 1 and 3 goes to 2. Again we take rotation, then we get here 3 2 1. That means 3 1 2. Okay. मग काय येणार? 1 goes to 2, 2 goes to 3 and 3 goes to 1. Then we get reflection. Okay. Reflection with respect to this. This line घेतलं तर काय होणार की हे याच्यावरती फ्लिप केला हा ट्रायंगल, ठीक आहे. तर 2 कुठे जाणार? 3 च्या ठिकाणी आणि 3 कुठे जाणार? 2 च्या ठिकाणी. 1 फिक्स राहणार, ठीक आहे. जर रोटेशन आपण इथून घेतलं तर 2 फिक्स राहणार आणि 3 आणि 1 इंटरचेंज होणार. जर रोटेशन रिफ्लेक्शन आपण जर इथून घेतला तर 3 फिक्स राहणार आणि 1 आणि 2 काय होणार? इंटरचेंज होणार. समजलं की एलिमेंट्स कसे काढायचे S3 चे? हे ऑलरेडी झालेलं आहे टीवायला. दर्शना, समजताय का नाही काही? Suppose this is triangle, okay? 1 2 and आपल्याला S3 चे एलिमेंट्स काढायचे. मग रोटेशन आणि रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन आणि रिफ्लेक्शन. आता सपोज आपण घेतला की फर्स्ट परम्युटेशन काय असणार आहे? आयडेंटिटी परम्युटेशन असणार आहे. 0 डिग्रीचा जर आपण रोटेशन घेतला तर काय मिळणार आपल्याला? आयडेंटिटी 1 goes to 1, 2 goes to 2 आणि 3 goes to 3, राईट. नंतर आपण काय घेतला? क्लॉकवाईज जर घेतला, क्लॉकवाईज जर आपण हे घेतलं रोटेशन घेतलं तर फर्स्ट काय येणार आपल्याला? सेकंड ट्रायंगल काय मिळणार? इथे जर 1 कुठे येणार? 2 च्या ठिकाणी. म्हणजे ह्यात 1 इथे 2 आणि 3, राईट. 1 goes to 3, 2 goes to 1 and 3 goes to 2. आणि इथे कुठे आहे परम्युटेशन? बघा 1 goes to 3, 1 goes to 3, then 1 goes to 3 and 2 goes to 1. 2 goes to 1 and 3 goes to 2. मिळालं का हे परम्युटेशन? परत आपण काय केलं? परत रोटेशन घेतलं, ठीक आहे. मग इथे काय येणार? सांगा, इथे काय येणार?
आणि इथे काय येणार 1 येणार. दॅट मीन्स 1 goes to 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3 and 3 goes to 1. Again we take rotation, right? 360 चं घेतलं. मग इथे काय येणार 3 येणार, इथे 3 नाही, इथे काय येणार काय येणार 1 येणार. इथे 3 अरे बाबा नो, इथे जर घेतला तर आपल्याला इथे काय येईल आता 3 इथे 1 येईल आणि इथे काय येणार 2 येणार ना. काय तर चुकलं का आपलं. बरं आयडेंटिटी परम्युटेशन मिळालं ना 360 ला काय मिळणार आहे आयडेंटिटी परम्युटेशन मिळणार आपल्याला परत तेच राईट. हे 3 झाले रोटेशनचे, समजलं का. आपल्याला हे काय मिळालं आयडेंटिटी म्हणजे आयडेंटिटी परम्युटेशन मिळालं परत, म्हणजे आता रोटेशन आपण परत केलं तर आपल्याला हे रोटेशन्स काय मिळणार आहे रिपीट मिळणार. ठीक आहे. मग आता नेक्स्ट वन काय रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन. विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन कसं येणार 1 2 3. तर आपण असं घेतलं रिफ्लेक्शन. ठीक आहे. मग आपल्याला काय करायचं हा ट्रायंगल याच्यावरती हा जो अर्धा याच्यावरती फ्लिप करायचा. ठीक आहे. मग इथे काय होणार 1 goes to 1 जाणार आणि 3 goes to 2 आणि 2 goes to 3. 3 आणि 2 काय होणार इंटरचेंज होणार. रिफ्लेक्शन म्हणजे काय, रिफ्लेक्शन म्हणजे माहिती आहे ना, ही जी इमेज आहे कुठे दिसणार इथे दिसणार आणि ही कुठे दिसणार इथे आणि 1 काय होणार फिक्स होणार. जर सपोज आपण काय करणार सपोज इथून घेतलं रिफ्लेक्शन, मग 3 काय होणार फिक्स राहणार आणि 1 आणि 2 काय होणार इंटरचेंज होणार. सेम जर आपण इथून घेतलं रिफ्लेक्शन तर काय होणार 2 फिक्स राहणार आणि 1 आणि 3 काय होणार इंटरचेंज होणार. राहिले समजलं का रोटेशन आणि विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन. आणि जे रोटेशन्स आहेत विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन जे परम्युटेशन मिळाले आपल्याला त्यांची ऑर्डर काय त्या एलिमेंटची ऑर्डर काय असणार 3 असणार. आणि विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन घेतलेले आहेत जे परम्युटेशन्स म्हणजे आता इथे कोणते केलेले बघा इथे 1 फिक्स आहे 1 फिक्स पुढे 1 फिक्स आहे इथे 1 फिक्स आहे 2 goes to 3 3 goes to 3 2 राइट. अगेन 2 फिक्स आहे हे पण विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन मिळालंय आणि 3 फिक्स आहे. हे 3 एलिमेंट्स आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन मिळाले आणि हे 2 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स कशाने मिळाले आपल्याला रोटेशनने मिळाले. ठीक आहे. आणि हे दोन सपोज कन्सिडर केल्या तर ह्या दोन्ही एलिमेंटची ऑर्डर किती असणार आहे 3 असणार. ह्या दोन्ही एलिमेंटची ऑर्डर किती असणार आहे 3 आणि ह्या तीन एलिमेंटची ऑर्डर काय असणार आहे 2 असणार. का कारण हे विथ रिस्पेक्ट टू काय घेतो आपण रोटेशन आणि रोटेशनला आपण 3 टाइम्स जेव्हा करतो त्यावेळेस काय होतंय आपल्याला आयडेंटिटी परम्युटेशन मिळतंय. ठीक आहे. आणि रिफ्लेक्शन साठी आपण हे बघा आता आपण काय घेतलंय ही फिगर घेऊयात आपण. आता आपण रिफ्लेक्शन घेतलं तर आपल्याला काय होतंय 1 फिक्स राहतोय आणि 2 goes to 3 आणि 3 goes to 2. अगेन जर आपण रिफ्लेक्शन घेतलं तर आपल्याला परत काय मिळणार आहे 3 3 च्या ठिकाणी जाणार आहे आणि 2 2 च्या. सपोज याचं आपण रिफ्लेक्शन घेतलं तर काय होणार आहे इथे 2 येणार आहे आणि इथे 3 येणार. अगेन जर आपण रिफ्लेक्शन घेतलं तर काय होणार आहे 1 फिक्सच राहणार आहे इथे काय येणार आहे 3 आणि इथे काय येणार आहे 2 येणार. बरोबर. म्हणजेच काय आपल्याला त्याची ऑर्डर काय मिळते समजतंय का. किंवा मग तुम्ही ते चेक करून बघा. आता इथे सपोज अल्फा बीटा घेतला अल्फा बीटा त्याची ऑर्डर जर काढायची आपण यांचं मल्टिप्लिकेशन करू 1 goes to 2 1 3 राइट इंटू 1 2 3 1 3. मल्टिप्लिकेशन काय येणार आहे यांचं दोघांचं बोला 1 2 3 1 goes to 2 2 goes to 1 2 goes to 1 1 goes to 2 3 goes to 3 and 3 goes to 3. आयडेंटिटी परम्युटेशन मिळालं राइट. म्हणजेच काय अल्फा बीटाची ऑर्डर किती आहे 2 आहे. विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन अरे बाबा रिफ्लेक्शन म्हटलं की आपण काय होणार दोन बाजू काय होणार इंटरचेंज होणार. अगेन आपण रिफ्लेक्शन घेतलं तर आपल्याला परत ओरिजिनल मिळणार
म्हणजेच काय आयडेंटिटी परम्युटेशन मिळणार ना. सेम जर तुम्ही याचं केलं तरी तुम्हाला काय भेटणार, याची पण ऑर्डर किती मिळणार, 2 मिळणार आणि बीटाची पण ऑर्डर 2 मिळणार. विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ज्या गोष्टी विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन असतात त्यांची ऑर्डर काय असते, 2 असते. ठीक आहे. आणि नेक्स्ट वन आता इथे निघालेलं आहे अल्फा, दिस वन इज अल्फा स्क्वेअर. जर तुम्ही अल्फाचा स्क्वेअर केला तर तुम्हाला हा एलिमेंट मिळणार अल्फा स्क्वेअर. नेक्स्ट we take बीटा and this element is alpha into बीटा. या दोघांचं जर प्रॉडक्ट केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, अल्फा बीटा. then this one is alpha square बीटा. हे रिफ्लेक्शन जरी घेतलं आपण विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन घेतले आणि रोटेशन मिळून आपण हे सगळे एलिमेंट्स घेतले, पण काय असतो, ग्रुप म्हणजे क्लोज असतो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टिप्लिकेशन, राईट. मग तुम्ही यांच्या दोघांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं अल्फा स्क्वेअर बीटा तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, हे मिळणार अल्फा स्क्वेअर अल्फा बीटा. म्हणजे काय, कोणत्याही दोघांचं मल्टिप्लिकेशन जरी केलं तरी तुम्हाला ह्याच ग्रुपमध्ये मिळणार. आता मला सांगा S3 हा अबिलियन ग्रुप आहे का? S3 हा अबिलियन ग्रुप आहे का? नो, राईट. आता इथे अल्फा स्क्वेअर बीटा इज इक्वल्स टू बीटा अल्फा. ही एक प्रॉपर्टी काय, अल्फा स्क्वेअर बीटा इज इक्वल्स टू बीटा अल्फा. आता जर सपोज तुम्ही बीटा आणि अल्फाचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, अल्फा स्क्वेअर बीटा. फॉर एक्झाम्पल आपण करून बघूया. ठीक आहे. आपण अल्फा बीटा लिहिले ना, अल्फा बीटा दिस वन. Note that alpha beta is not equals to beta alpha. Therefore, S3 is not abelian. But beta alpha is equals to beta alpha. Beta is equal to beta and alpha. Beta and alpha in the multiplication. म्हणजे first 1 goes to 2, 2 goes to 3. That means 1 goes to 3, right? 2 goes to permutation चं multiplication right to left करायचं असतं. समजलं का? TI पर्यंत बऱ्याच वेळेस आपण लेफ्ट टू राईट करतो, राईट. पण परम्युटेशनचे मल्टिप्लिकेशन आहे, पहिले राईटचं परम्युटेशन घ्यायचं आणि नंतर लेफ्टचं परम्युटेशन घ्यायचं, हे लक्षात ठेवायचं. आता मी बीटा अल्फा करते ना, बीटा अल्फा म्हणजे मी आधी कोणतं कन्सिडर करणार, अल्फा कन्सिडर करणार आणि नंतर बीटा कन्सिडर करणार. म्हणजे 1 goes to 2, 2 goes to 3. That means 1 goes to 3. 2 goes to 3, 3 goes to 2. That means 2 goes to 2. Right? Then 3 goes to 1 and 1 goes to 1. This one we get alpha square beta. Therefore, beta alpha is equal to alpha square beta. ही property मिळते. And alpha beta is not equal to beta alpha. Right? आता ही जी प्रॉपर्टी आहे कोणती, अल्फा स्क्वेअर बीटा is equals to बीटा अल्फा. या प्रॉपर्टीने आपण बाकीचे एलिमेंट्स फाइंड करू शकतो. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल सपोज वी टेक हियर अल्फा स्क्वेअर बीटा इंटू अल्फा. अल्फा स्क्वेअर बीटा इंटू अल्फा जर केलं तर आपल्याला काय मिळेल, आपल्याला माहिती आहे अल्फा स्क्वेअर बीटा म्हणजेच काय, बीटा अल्फा, राईट. बीटा अल्फा इंटू अल्फा is equals to बीटा अल्फा स्क्वेअर. बीटा अल्फा स्क्वेअर. अजून काय करता येईल आपल्याला, आपण बीटा अल्फा सपोज आपल्याकडे कोणती प्रॉपर्टी आहे, बीटा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर बीटा. ही प्रॉपर्टी आहे आपल्याकडे, अल्फा बीटा आयडेंटिटी. हे परम्युटेशन्स आहेत. आपण आपल्याला बाकीचे एलिमेंट्स फाइंड करायचे. मग कसं फाइंड करू शकतो, सपोज आपण बीटा अल्फाला अल्फाने जर मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल आपल्याला, बीटा अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू काय मिळेल, अल्फा स्क्वेअर बीटा इंटू अल्फा.
परत अल्फा स्क्वेअर बीटा अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर इथे काय मिळेल अल्फा स्क्वेअर बीटा कारण बीटा अल्फा इज इक्वल्स टू व्हॉट अल्फा स्क्वेअर बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा रेज टू 4 बीटा राईट आणि इथे अल्फा रेज टू 4 म्हणजे किती अल्फा रेज टू 4 म्हणजे इथे अल्फा इंटू अल्फा क्यूब बीटा आता अल्फाची ऑर्डर किती होती 3 होती ना अल्फाची ऑर्डर किती होती 3 होती दॅट मीन्स अल्फा रेज टू क्यूब इज इक्वल्स टू काय ना आयडेंटिटी दॅट मीन्स we get alpha raised to 4 beta is equals to alpha beta that means alpha beta square is equals to alpha beta square is equals to काय म्हणणार आपल्याला अल्फा बीटा असं करून तुम्ही काय याच्यावर डिपेंड्स काही प्रॉब्लेम्स असते तुम्हाला शो दॅट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर बीटा असं येऊ शकतं 2 मार्क्सला तुम्हाला ह्या प्रॉपर्टीचा यूज करून त्याच्यासाठी तुम्हाला अल्फाची बीटाची आता सगळ्यांच्या ऑर्डर्स माहित पाहिजे आता इथे बघा अल्फा रेज टू 4 आलाय ना तर मग मी काय केलं अल्फा रेज टू 4 ला वेगळं केलं अल्फा इंटू अल्फा रेज टू क्यूब आता मला माहित होतं की अल्फाची ऑर्डर किती आहे 3 आहे राइट तर मग अल्फा क्यूब इज अल्फा रेज टू 3 इज इक्वल्स टू काय ना आयडेंटिटी आहे ना and therefore we get alpha beta therefore alpha beta alpha is equals to alpha square beta तर असंच तुम्ही काय करू शकता सिमेट्रिक ग्रुप SN च्या प्रॉपर्टीज फाइंड करू शकता SN म्हणजे काय सिमेट्रिक ग्रुप SN सेट मध्ये किती एलिमेंट्स असणार आहे n एलिमेंट्स असणार राइट आणि याचे एलिमेंट्स कोणत्या फॉर्म मध्ये असणार आहे सपोज दिस इज परम्युटेशन 1 2 up to 10 is equals to alpha of 1 alpha of 2 up to alpha of n अशा फॉर्म मध्ये परम्युटेशन्स असणार आहे राइट बरोबर की नाही आणि SN ची ऑर्डर n फॅक्टोरियल SN ची ऑर्डर किती आहे n फॅक्टोरियल असणार आहे मग ती कशी तर आपण बघूया आता इथे बघा किती एलिमेंट्स आहेत 1 to n एलिमेंट्स आहेत राइट मग 1 साठी 1 च्या इमेज साठी किती चॉईसेस आहेत आपल्याकडे n चॉईसेस आहेत ना 1 ची इमेज काहीतरी यांच्यापैकी येणार आहे n एलिमेंट्स पैकी काहीतरी येणार आहे म्हणजे आपल्याकडे 1 साठी किती चॉईसेस आहेत n चॉईसेस राइट n चॉईसेस 2 साठी किती आता सपोज 1 ची इमेज मिळाली आपल्याला सपोज दॅट इज अल्फा ऑफ 1 then choice for 2 च्या इमेजसाठी किती चॉईसेस असणार आहे n - 1 कारण एक एलिमेंट्स आपण फिक्स केलंय ना 1 साठी का कारण आपण डबल घेऊ शकतो का n इथे पण n घेऊ शकतो का नाही घेऊ शकत का कारण जे परम्युटेशन आहे ते काय असतं 1 1 असतं म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटला काय असते युनिक इमेज असते राइट 1 1 फंक्शन माहिती आहे ना प्रत्येक एलिमेंटला काय असते युनिक इमेज असते जर 1 ला अल्फा 1 इमेज आहे तर 2 साठी अल्फा 1 इमेज असू शकते का नाही therefore we cannot take here alpha of 1 राइट मग इथे 2 साठी किती चॉईसेस आहे n - 2 सिमिलरली 3 साठी किती येणार n - 2 चॉईसेस येणार आणि n साठी किती चॉईस नंतर काय येणार n - 1 असेल n - 2 असेल आणि 3 2 1 n साठी सगळे एलिमेंट्स फिक्स केल्यानंतर सगळे एलिमेंटचे इमेजेस फिक्स केल्यानंतर n साठी किती चॉईस उरणार मग एकच चॉईस उरणार राइट हियर मग त्याच्यामुळे SN ची ऑर्डर किती n factorial this means what n into n minus 1 n minus 2 up to 1 this is n factorial right this and SN is non-abelian SN is non-abelian for n is greater than equals to 3 ओके इथपर्यंत कोणाला अडचण आहे का ते सांगा जर असेल तर तुम्ही विचारू शकता ठीक आहे थोडीशी घाई करते मी शिकवण्यासाठी कारण आपलं पोर्शन जरा मागे राहतंय लेक्चर ओव्हरलॅप होतं त्यामुळे टीवायचं पण आहे आणि एमएससीचं पण आहे त्यामुळे सगळ्यांचे 2 लेक्चर असल्यामुळे लेक्चर ऍडजस्ट करायला थोडा प्रॉब्लेम होतोय ठीक आहे त्यामुळे आपण थोडं फास्ट घेणार आहोत म्हणजे थोडं पोर्शन कव्हर होईल आपलं आणि कोणाला अडचण असेल तर सांगा ठीक है साइकिल कशी लिहितात सायक्लिक नोटेशन सायकल नोटेशन नेक्स्ट वन इज सायकल नोटेशन suppose we have permutation alpha is equals to 1 2 3 4 5 6
and 2 1 4 6 2 1 4 6 5 3. Suppose we have this permutation alpha. सायक्लिक नोटेशन मध्ये कसं लिहू शकतो? लिहिता येतं का तुम्हाला सायक्लिक नोटेशन मध्ये? हां, सांगा. 1 goes to 2, 2 goes to 1. Cycle is complete, right? Then here 3, 3 goes to 4, 4 goes to 6, 6 goes to 3. That means complete, right? Fine. सायक्लिक नोटेशन मध्ये तुम्हाला लिहिता येतं याचा अर्थ. आणि आता याची जी ऑर्डर आहे, सॉरी लेंथ, ह्या सायकलची लेंथ किती आहे? ऑर्डर का आपण नंतर पुढे बघणार आहोत. ऑर्डर काय असते सायकलची? याची ह्या सायकलची लेंथ किती आहे? 2 आहे, कारण याच्यात नंबर ऑफ एलिमेंट्स किती आहे? 2 आहे. ह्या सायकलची लेंथ किती आहे? 3 आणि ह्या सायकलची लेंथ 1 आहे, राईट? आणि आपल्याला आठवायला झालं की सायकल ऑफ लेंथ 2 याला काय म्हणतात? ट्रान्सपोजिशन, राईट? हां. आता आपण मेन गोष्टीला सुरुवात करणार आहोत. प्रॉपर्टीज ऑफ परम्युटेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ परम्युटेशन. परम्युटेशनचे ज्या पण प्रॉपर्टीज आहेत ते आपण बघणार आहोत. तर फर्स्ट theorem is theorem 5.1. Okay, theorem is 5.1 and title of the theorem is product of disjoint cycle. Product of disjoint cycle. And statement of the theorem is every permutation of a finite set, every permutation of a finite set can be written as the cycle or can be written as a cycle or product of disjoint cycle. Disjoint statement काय theoremचा every permutation of a finite set can be written as cycle म्हणजे एका सिंगल सायकल मध्ये किंवा मग प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट सायकल मध्ये लिहिता येतं. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. थेरम प्रूव्ह करण्याआधी आपण स्टेटमेंट समजून घेऊया, ठीक आहे? मग अशी मी एक एक्झाम्पल घेतलं, त्याच्यामध्ये आपण जे परम्युटेशन होतं ते कसं लिहिलं? सायक्लिक नोटेशन मध्ये लिहिलं होतं. तर ते एका सिंगल सायकल मध्ये लिहिलं होतं का आपण? नाही, वेगवेगळ्या सायकल्स होत्या, राईट? Suppose we take sigma is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. In S9, in S9. Then 3, 5, 1, 4, 1, 9, 8, 6, 7 and 2. मग आपल्याला काय करायचंय की हे जे परम्युटेशन आहे सायक्लिक नोटेशन मध्ये लिहायचंय. मग असं काही कंपल्सरी नाही की तुम्ही काय चूज केलं पाहिजे, वनच स्टार्टिंगला वनच चूज केला पाहिजे आणि तिथून सुरुवात केली पाहिजे. तुम्ही या परम्युटेशन मधला कोणताही एलिमेंट म्हणजे जो सेट आहे या सेटचा काय 1 2 अप टू 9 असेल, कोणताही एक एलिमेंट काय करू शकता? सिलेक्ट करू शकता. सपोज यू सिलेक्ट 3, राईट? 3 सिलेक्ट केला तुम्ही, सपोज हिअर 3 आणि 3 पासून सपोज आपण याला काय नाव दिलं? A1 नाव दिलं. We choose any element A1 from a given set. Right? Now आपल्याला या सायक्लिक नोटेशन मध्ये लिहायचं. मग A1 is equals to आपण 3 कन्सिडर केला. कोणता पण एलिमेंट तुम्ही 7 सपोज तुम्ही 7 चूज केले आणि तुम्हाला काय करायचं? हे जे परम्युटेशन आहे ते सायक्लिक नोटेशन मध्ये लिहायचं. मग असं करू शकता की 7 ची इमेज किती आहे? 6. That means 7 goes to 6. 6 ची इमेज किती आहे? 8. 8 ची इमेज किती आहे? 7.
that means cycle is complete, right? Again आता 7 6 8 तर complete झालेले. तुम्ही अगेन कोणताही एलिमेंट चूज करू शकता. सपोज मी टेक 4, ठीक आहे, 4 सिलेक्ट केला, then 4 goes to 1 and 1 goes to 3, 3 goes to 4, again complete the cycle, right? And again we select any element from the permutation. Again आता इथे कोणते 7 6 8 4 1 3 complete झाले. आता तुम्ही सपोज we choose 5, right? Then image of 5 is 9 and 9 goes to 2 and 2 goes to किती एलिमेंट झाले? 9 एलिमेंट झाले. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं, हे जे परम्युटेशन आहे ते कसं म्हणजे आपण डिजॉइंट सायकल मध्ये लिहिलेलं आहे. हेच आपल्याला काय करायचं, प्रूव्ह करायचं. थोडं एवढं थेरम, ठीक आहे. येस, आता आपण काय करूया, प्रूव्ह करूया. सपोज we take any permutation, let alpha be any permutation, ठीक आहे. अल्फा आपण कोणतेही परम्युटेशन घेतलंय ते, आणि पण अल्फा कोणती परम्युटेशन नाहीये, आयडेंटिटी परम्युटेशन नाहीये, ठीक आहे. आयडेंटिटी परम्युटेशन सोडून आपण दुसरं परम्युटेशन घेतो. अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू आयडेंटिटी अँड देन अल्फा कोणत्या सेट मध्ये परम्युटेशन घेतलंय, a कारण आपल्याला काय म्हटलंय, फायनाइट सेट म्हटलंय ना, राईट? म्हणजे काय ना, फायनाइट एलिमेंट सेट. म्हणून मी काय सेट कोणता घेतलाय, फायनाइट सेट घेतलाय 1 to n, आणि अल्फा पर्यंत परम्युटेशन या सेट वरचं परम्युटेशन आहे. तर आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं की अल्फा डिजॉइंट सायकल मध्ये लिहिता येतो, राईट? मग कसं करणार आपण, जसं एक्झाम्पल मध्ये घेतलं ना तसंच सेट. आता सपोज आपण काय करूया, कोणताही एक एलिमेंट चूज करूया, कशामधला, सेट ए मधला, ठीक आहे. मग yes, suppose we choose a1 belongs to a. a1 belongs, आता तुम्हाला a1 कुठे लिहिलाय तुम्ही तर 1 2 3 up to n लिहिलेलं आहे. आता हे फक्त आर्बिटरी नोटेशन, a1 काही पण असू शकतो, मग 1 असू शकतो, 2 असू शकतो, 3 असू शकतो किंवा n पण असू शकतो, ठीक आहे. we choose any arbitrary element a1 from a set a. मग आपल्याला अंडर अल्फा a1 ची इमेज काय असणार आहे, आपण चूज करणार ना अल्फा. जसं मी मगाशी सपोज मी एक छोटंसं एक्झाम्पल घेते, ते साईड दिसतंय का, किंवा मग इथे, ठीक आहे. छोटं एक्झाम्पल घेते 1 2 3 सेट घेतला, सपोज मी a is equals to 4 elements and suppose we take any permutation alpha is equals to 1 2 3 4 3 4 2 and 1 घेतला, ठीक आहे. मग मी कोणता एक एलिमेंट घेतला a मधला, सपोज a1 is equals to 3 घेतला, a1 is equals to काय घेतला मी 2 घेतला, म्हणजे अल्फा a1 that means alpha of 3 is equals to what 2. तसंच इथे पण काहीतरी इमेज असणार आहे अंडर अल्फा, तर अल्फा ऑफ a1 is equals to काय असणार आहे, a2 असणार, काहीतरी कोणता तरी एक एलिमेंट भेटणार आहे आपल्याला परम्युटेशन मधून. सपोज इथे काय मिळालं, अल्फा ऑफ a1 is equals to अल्फा ऑफ अल्फा ऑफ 3 is equals to काय मिळालं, 2 मिळालं, राईट? समजतंय का? आपण काय केलंय, परम्युटेशन घेतलंय, कोणतंही परम्युटेशन सिलेक्ट केलं ऑन सेट ए, फायनाइट सेट, आणि एलिमेंट्स कोणते घेतले 1 to n, कारण सेट आपल्याला कोणता दिलाय, फायनाइट सेट दिलाय. मग आपण काय केलंय की वी चूज एनी एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए. सपोज वी चूज a1, ठीक आहे. a1 म्हणजे काय, a1 कोणताही असू शकतो, 1 असू शकतो, 2 असू शकतो, 3 असू शकतो, कोणताही असू शकतो. मग आपण काय केलंय की अल्फा ऑफ a1, इमेज ऑफ a1, इमेज ऑफ a1 आपल्याला काय मिळणार आहे, कोणता तरी a2 काहीतरी एक एलिमेंट मिळणार आहे ना आपल्याला. मग तो काय कन्सिडर केला, लास्ट पार्ट मी परत रिपीट करते कारण रेकॉर्ड मध्ये ते आलेलं नाही आहे. आता फर्स्ट आपण कोणता b1 एलिमेंट चूज केला सेट मधला, कोणता तरी एक, का, कारण आणि b1 काय कोणता एलिमेंट आहे जो ह्या सायकल मध्ये एक्झिस्ट झालेला नाही, जी फर्स्ट सायकल घेतली होती आपण a1 a2 a3 a, जसं मी ह्या एक्झाम्पल मध्ये सांगितलं, ठीक आहे. मग आपण b1 नंतर काय केलं, जशी a1 ची इमेज काढली, म्हणजे फर्स्ट टाइम मध्ये जी प्रोसिजर केली आपण तीच काय करणार याच्यामध्ये करणार, म्हणजे अल्फा ऑफ b1 काय ना, सपोज सम b2, then again we find image of b2, that means alpha square of b1 is equals to alpha of b2 is equals to some b3.
असं करत करत कुठपर्यंत फाईंड करणं सम कुठेतरी स्टॉप होणार आहे. आपल्याला परत रिपीट b1 मिळणार आपल्याला. म्हणजेच काय अल्फा रेस टू के b1 इज इक्वल्स टू b1. म्हणजे एक सायकल कंप्लीट झाली. अजून मग मी काय करते की सपोज दोन सायकल झाल्या आपल्याकडे. कोणत्या? ही एक सायकल a1 into up to a b1 into up to b ह्या दोन सायकल झाल्या. आणि नंतर तीन डॉट दिले. या तीन डॉटचा अर्थ काय होतो? मध्ये पण असे एलिमेंट्स असू शकतात, सायकल्स असू शकतात. आणि लास्ट वाली सपोज c1 c2 up to some cs. आणि हे c1 c2 c3 हे काय असू पण शकतील किंवा नसू पण शकतील. ठीक आहे. आता हे पॉसिबिलिटीज आहेत आणि कुठेतरी हे सायकल्स थांबणारच आहे. कारण आपल्याला सेट कसं दिलेला आहे? फायनाइट दिलेला आहे, इनफायनाइट नाही. जर सेट इनफायनाइट असेल तर आपण डिजॉइंट सायकल मध्ये लिहू शकत नाही, कारण आपल्याला माहित नाही एलिमेंट्स कुठपर्यंत जात आहे. ठीक आहे. मग आपण काय करणार? कुठेतरी आपल्या सायकल स्टॉप होणार. म्हणजेच आपल्याला अल्फा कसा मिळणार? Therefore, we can write alpha is equals to a1, a2 up to an. Again, b1, b2 up to some bk, and then there are three dots. Okay, c1, c2 up to some cs. Therefore, we can write any permutation as a product of different cycles. Theorem समजला का? ओके. आता जर तुम्ही एक केस राखून गेली माझी सांगायची काय? जो b1 मी सिलेक्ट केला होता, राईट? असा नंतर सेट a1 आणि जो b1 कोणता सिलेक्ट केला होता जो याच्यामध्ये कव्हर झालेला नाहीये. पण जर असे केस असतील काय b1 जर याच्यामध्ये एखादा एलिमेंट घेतला आपण म्हणजे b1 रिपीट झाला तर काय होऊ शकतं? म्हणजेच काय ही जी सायकल आणि ही सायकल कॉमन असेल म्हणजे याच्यामधले एखादा एलिमेंट काय असेल? कॉमन असेल. म्हणजेच काय फॉर आय अँड जे काय अल्फा रेस टू आय ऑफ a1 इज इक्वल्स टू अल्फा रेस टू सम j ऑफ b1 काय असेल? सेम असेल. म्हणजे याची इमेज आणि याची इमेज काय मिळेल आपल्याला? सेम मिळेल. with I is greater than j. इतर आपण कसं लिहू शकतो? a1 is equals to alpha raised to तर b1 is equals to काय मिळेल? b1 is equals to j of a1 alpha raised to I minus j of a1 मिळेल ना. b1 is equals to कारण I काय मोठा आहे j पेक्षा म्हणजे काहीतरी असेल I मोठा असेल किंवा j मोठा असेल काहीतरी. आपण काय घेतलं की I is greater than j घेतलाय. therefore b1 is equals to नाही सिलेक्ट करतानाच आपण काय घेतलंय I is greater than j घेतलंय. मग alpha raised to I of a1 is equals to alpha raised to j of b1 काय असणार आहे? सम एलिमेंट सेम असणार. आपण घेतला असं पॉसिबल केस घेतली की हा b1 काय होते? इमेज ऑफ b1 रिपीट होते. म्हणजे ही जी सायकल आणि ही जी सायकल याच्यामध्ये एलिमेंट्स काय होते? सम एलिमेंट्स आर कॉमन. मग काय असणार आहे? आता इथे आपला a1 होता. ठीक आहे. a2 म्हणजे काय होता? अल्फा ऑफ a1 होता. राइट. a3 काय होता? अल्फा स्क्वेअर ऑफ a1 होता आणि a4 मीन्स व्हॉट? अल्फा रेज टू 4 ऑफ a1 होता. म्हणजे अल्फाच्या पॉवर्स आहेत ना या इमेजेस म्हणजे आपल्याला कसे मिळतात? या अल्फा रेज टू सम पॉवर ऑफ a1 या सगळ्या इमेजेस मिळतात आपल्याला. ठीक आहे. मग मी काय म्हटलं की b1 ची इमेज सम रिपीट होते. ह्या सेटमध्ये या सेटमध्ये सम कॉमन एलिमेंट्स म्हणजेच काय? अल्फा रेज टू I and for some I and j with I is greater than j. Alpha raised to I of a1 is equals to alpha raised to j of b1. Okay? Then I is greater than j. Therefore, we can write b1 is equals to alpha raised to I minus j of a1. आता ही जी इमेज आहे ती पण पॉझिटिव्ह इमेज आहे बिकॉज I is greater than j. राइट? मग ही पण जी इमेज जी आहे पॉवर जी आहे ती कोणत्या ह्या सेट मध्ये असणार आहे? अल्फा रेस्ड टू सम. सपोज अल्फा रेस्ड टू सपोज I minus j is equals to some s. Okay, I minus j is equals to some s. That means alpha raised to of a1. But this is already done in this cycle. ठीक है? म्हणजेच काय b1 हा याच्यामध्ये एक्झिस्ट होतोय असं दाखवतं. म्हणजे अल्फा रेज टू सम पॉवर ऑफ a1 is equals to b1 मिळतोय. पण अल्फा रेज टू सम पॉवर ऑफ a1 सगळे ह्या सायकल मध्ये कव्हर झालेले आहेत. पण हा b1 आपण का सिलेक्ट करताना कसा केला होता की जो या सायकल मध्ये कव्हर झालेला नाहीये. तिथे आपल्याला काय मिळतंय? कॉन्ट्रडिक्शन मिळतंय. त्याच्यामुळे या सगळ्या सायकल्स काय आहेत? डिसजॉइंट्स आहेत. ठीक आहे. कुणाला काही अडचण आहे का?
इथे थोडं कन्फ्युजन झालं असेल तुम्हाला रिपिटेशनच्या केसमध्ये, आपण ते परत घेऊया. ठीक आहे. आता सरांचं लेक्चर आहे तर त्यामुळे थांबूयात आपण. 3 वाजता लेक्चर होईल आपलं. 3 वाजता लेक्चर होईल, सगळ्यांनी परत अटेंड करायचं आहे.